एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या तुपै स्वामी, मानस की गति। गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, सनिमर फतेह प्रवान करनी, गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां इस वीडियो राही जपजी साहिब के विचार आरंभ करन जा रहे हैं और मैं आस करदा कि जिस तरह दास दे पिछली वीडियोज़ नूं आपने बहुत प्यार सत्कार दिता है, इस तरह ही जपजी साहिब की लड़ीवार विचार नूं भी आप जी बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण करोगे। तो आपां अनेकां कथावाचक विद्वानां दी राय और अर्थ व्याख्या जपजी साहिब के बारे सुनी होगी, पर आपां अज कुछ हट के और एक सुचज्जा जीवन जीउण दे लई किहड़े असूलों की किहड़े नियमां की लोड़ है, और आपां जपजी साहिब की विचार दे नाल नाल ये भी साझा करांगे। जपजी साहिब का जदों स्वरूप वेखते हैं तो जपजी साहिब का स्वरूप है पहला मूल मंत्र है, और उस तो बाद जप बाणी का नाम है, तो उस तो बाद अगे श्लोक है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो सुखमनी साहिब के अंदर भी ये श्लोक दर्ज है, उत्थे थोड़ा जिहा हट के है आद सच जुगाद सच है भे सच नानक होसे भे सच। उत्थे थोड़ा जिहा हट के सियारी बिहारी का फर्क है, पर अर्थ उही ने। जपजी साहिब का मूल स्वरूप है पहला मूल मंत्र, फिर उस तो बाद जप बाणी का नाम, और पहला एक श्लोक है आद सच जुगाद सच के रूप के अंदर, तो दूसरा श्लोक ये पावन गुरु पाणी पिता है, और विचकार ये 38 पौड़ियाँ ने। ये सारा जपजी साहिब का पावन स्वरूप सानू नज़र आता है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। और जे पुरातन पीड़ा वेखिया जान तो पुरातन पीड़ा के अंदर जपजी साहिब का नाम जप निशान करके लिखा गया है। जिहड़ियां हस्तलिखत पीड़ा सानू नज़र आउंदियां ने, उन्हां दे अंदर जपजी साहिब का नाम जप निशान है। निशान का भाव कीता है राहदारी, निशान का भाव कीता है निशानदेही, निशान का भाव कीता है सिग्नेचर। कि जिवें अज असीं वेखदे हां कि कोई माल ट्रांसपोर्ट तो असीं भेजना होवे तो उहदे ते राहदारी लगदी है, पुरातन समयां दे अंदर भी लगदी सी और अज भी लगदी है। राहदारी देनी पैंदी है। इत्थों तक कि एक नगर तो दूजे नगर जाना होवे तो सानू टोल टैक्स देना पैंदा है, राहदारी देनी पैंदी है। तो प्यारो जपजी साहिब साडे जीवन च एक राहदारी है, राह दी पूंजी है। जिसने भी जपजी साहिब नूं पढ़िया है, जपजी साहिब नूं जाणिया है, जपजी साहिब का आनंद माणिया अंतरात्मे, वो अपने जीवन दे विच राह दी पूंजी समेट के गया है, और वो राह दी पूंजी साडे अगे काम आउंदी है। गुरु की निशानदेही भी हो जाती है। जे असीं गुरु की कृपा लैने आ तो गुरु का निशान भी लग जाता है साडे मस्तक ते। सानू गुरु की कृपा भी मिलती है निशान के रूप के अंदर कि बई ये मेरा सिख है, और परमात्मा की दरगाह के भी फिर वह लेखा जोखा नहीं होंदा, क्योंकि उहदे कोल राहदारी है, गुरु की निशानदेही है, और गुरु का सिग्नेचर उहदे कोल है। जप निशान बाणी का नाम है। और इस तो अज आप आरंभ करांगे मूल मंत्र की विचार कि मूल मंत्र दे विच 8 गुण दर्शाए ने। जदों आप मूल मंत्र पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जदों असीं ये 8 गुण पढ़ते हैं, ये गुण परिपूर्ण परमात्मा जी दे ने। एक ओंकार तो गुण आरंभ होंदे ने ते गुर प्रसाद तक जाते हैं।
जिसने भी एक ओंकार का स्वरूप होना है, परमात्मा का स्वरूप होना है, उसनों ये गुण अपने जीवन च धारण करने पैणगे। ये जदों धन गुरु नानक साहब संसार के अंदर आए उस समय हिंदू मत, जोग मत ते इस्लाम मत संसार के अंदर कायम सन। तीन भागों के परमात्मा नूं वंडिया होया सी धर्म के ठेकेदारां ने। पहला सृष्टि नूं बनाउण वाला, दूसरा सृष्टि नूं पदार्थ देण वाला ते तीसरा सृष्टि नूं मारण वाला। भाव जिन्हों असीं गॉड भी कह दिंदे आ, जी का भाव जनरेट, ओ दा भाव ऑपरेट, डी का भाव डिस्ट्रॉय। भाव तीनों अलग अलग मिथ रखे सन कि तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट ने, परमात्मा एक नहीं है। पैदा करने वाला ब्रह्मा, पदार्थ देने वाला विष्णु ते मारन वाला शिव जी, ये तीन देवते मिथ रखे सन। पर सतगुरु जी ने जपजी साहिब की जो बाणी रची संसार के अंदर आके, तो उस वेले ये गल डंके की चोट ते कह दी, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। कि परमात्मा एक है, एक तो बिना कुछ भी नहीं है। जिस संसार ने तीन भागों के वंड रखा सी ते आसा की वार के अंदर सतगुरु जी ने वाली गल कह दी कि दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ, तू जानो ही सबसे दे लैसे चिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता भाव दाता देने वाला भी परमात्मा आप है। करता भाव इस संसार को बनाने वाला भी परमात्मा आप है। दाता करता आप तू, तुस देव करे पसाओ। कहणगे सारा पसारा ही उस परमात्मा के हुक्म के सदका होया है। तुस देव करे पसाओ, सारे पसारे नूं, सारे संसार नूं दाता देने वाला भी परमात्मा आप है, संसार नूं बनाने वाला भी आप है। तू जानो ही सबसे, सब दे दिलों के अंदर दी जानन वाला भी आप है, जिसनूं असीं कहने कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की फिर पछाण। कि सबना दे दिलों के अंदर दी जानन वाला भी परमात्मा आप है। तू जानो ही सबसे दे लैसे जिंद कवाओ, कहले दिलों की जानन वाला भी आप है, ते जिंद दे के जिंद कढ़ण वाला भी परमात्मा आप है। परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं, संसार के अंदर कोई नहीं। पातशाह जी ने डंके की चोट से गल कह दी कि एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। परमात्मा एक है, एक ओंकार का भाव परमात्मा एक है। तो ओंकार का उपरों जोड़ा है ऊड़ा खुला है, इसका भाव है कि सारे संसार के अंदर पसरिया होया है। घट घट मैं हरजू बसा है, संतन कहो पुकार। ये सारिया थावां दे उत्ते परमात्मा वसिया होया है, हर एक थां दे उत्ते परमात्मा रहिया होया है। सतनाम, सतनाम का भाव है सच, उसका नाम सच है। जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। ये संसार सच्चे की कोठड़ी है जिस दे विच असीं सारे रह रहे हैं। और इस संसार के अंदर सच्चे का है विश्वास, क्योंकि सारे संसार के अंदर सच्चे का वास है, परमात्मा का वास है। सारे संसार के अंदर परमात्मा निवास करता है। पर आज संसार के अंदर वेख्या जाए तो सारे संसार के अंदर झूठ फैलिया होया हर थां दे उत्ते, कुफर फैलिया होया हर थां दे उत्ते। कुफर तोलिया जा रहा है, झूठ बोलिया जा रहा है, ईरखा निंदिया चुगली, ये स्वैश भावना, ये सारिया गल्लां संसार के अंदर पसरियां हुई ने। सच किनारे रह गया, कूड़ फिरे प्रधान भी ला लो। कहले सच एक किनारे रह गया, हर पासे सानू कूड़ ही कूड़ नजर आता है। पर है जग सच्चे की कोठड़ी है जिहदे विच असीं वास कर रहे हैं। तो फिर इस संसार के अंदर रह के, कूड़ के अंदर रह के, जिहड़ी गल सिख ने सतगुरु नूं पूछी है कि सचियारा होईए कि कूड़े टुटे पाल, सचियार किवें होया जावे, किवें कूड़ दी पाल टुटे, कूड़ दी कंध किवें टुटे, झूठ दी कंध किवें टुटे। तो सतगुरु जी ने एको गल कही, कहंदे सच दी संगत कर। जिन्हां ने सच दी संगत कीती है उन्हां दी संगत दे विच बैठ। जदों उन्हां दी संगत दे विच बैठेगा, सच दा स्वरूप होवेगा, उदों सच्चा तेनों हर थां दे उत्ते नज़र आवेगा, नहीं तो तेनों सच्चा नज़र नहीं आवेगा। क्योंकि अंदर कूड़ है, परमात्मा अंदर साडे वसदा है, पर कूड़ है। कूड़ दी कंध ने, कूड़ दी पाल ने उस परमात्मा नूं ढक रखिया, जिहड़ा सानूं अंदर नज़र ही नहीं आ रहा। परमात्मा दा नाम साडे अंदर है पर सानूं नज़र नहीं आ रहा। सतनाम साडे अंदर है पर सानूं नज़र नहीं आ रहा। नज़र कदों आवेगा जदों सच दी संगत करांगे। ते प्यारो ख्याल करना, सुत ते असीं बन गए हैं, माता पिता तो असीं जीवन ले लिया है, धी ते किसी दी बन के मैं संसार के अंदर आ गई हाँ, माता पिता तो जन्म मैं ले लिया है। पर एक जन्म असीं इस संसार के अंदर आके गुरु घर तो भी लेना। जदों गुरु घर तो वो जन्म लवांगे तो तां एक ओंकार का स्वरूप होवांगे असीं, और वो होवांगे सच की संगत विच बह के। सुत ते असीं बन गए हाँ, सत का भाव है सच, ते सच की संगत करदे होया असीं
ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੈਂਡਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪੁਰਸ਼। ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਪਿਆਰੋ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਮਨਾਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ। ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ?
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, 10 ਕਦਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਭੈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ, ਛਿੱਕ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧੂੜ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਛਿੱਕ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਹੈ, ਟੂਣੇ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ITR ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਪਿਆਰੋ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਭੈ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਧੁਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰੇ ਭਉ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਆਰੋ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਿਰਵੈਰ। ਪਿਆਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੀਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਟੂ ਬੋਲ, ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਪਿਆਰੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਆਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 184 ਭ੍ਰਮਤਿਆਂ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦੇ ਨੇੜਾ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਬੰਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਬੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਰਹੀਏ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਭਲਾ ਮਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਲ ਕਾਇ ਖਿਚ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਛਕ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ 10,000 ਹੈ ਔਰ 10,000 ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 10,000 ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਾਂ 10,000 ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10,000 ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 5,000 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਲ ਕਾਇ ਖਿਚ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡੀਏ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਹੈ,
1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕਮਤਰੀਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਕਮਤਰੀਨ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਊਚ ਜਾਤ ਦਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ, ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਗਰ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਗੋਡ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪਿੰਡਾ ਕੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 13 ਪਏ ਤੋਲਦੇ ਸਨ, 13 ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ 1 ਤੇ 7 ਔਰ 13 ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 7 ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 13 ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 13 ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ 13 ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਅਗਰ ਜਾਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਤਨੇ ਬਚਨਾਂ ਲਖੇ ਮਾਤਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।